હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 4 વિષય પર્યાવરણની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 2 કાનથી કાન। પાઠ 2ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 કાનથી કાન। प्रश्न नंबर 1, तमारी आसपास घर में खेतर में वाड़ी में जोवा मळता प्राणीओना नाम लखवाना है। अहींया पशु पक्षी और जीवजंतुओना नाम आपेला खानाओं में लखवाना है। तो आपणे लखी शकीए गाय, बकरी, कूतरो, बळद, मोर, चकली, पोपट, कबूतर, गरोળી, वंदो, अळसियु, नीलगाय, उंदर, कागड़ो, हाथी, कोयल आवा बधा प्राणीओ पक्षी जीवजंतुना नाम लखी शको छो। तमे अहींया मैं लखेला नाम सिवाय अन्य प्राणी पक्षी के जंतुओना नाम पण लखी शको छो। प्रश्न नंबर 2, तमारी आसपास जोवा न मळता होय तेवा प्राणीओना नाम लखो। अहींया पशु पंखी तेमज जीवजंतु माटे प्राणी शब्दनो उपयोग करी शकीए छीए, एटले गमे ते लखी शको छो। जे जोवा न मळता होय तेवा लखवाना छे तो सिंह, वाघ, चित्तो, अजगर, शियाळ, साप, जीराफ, हरण, ससलू, हाथी, बाज, ऊंट, मगर, वांदरो, घोड़ो, हिपोपोटेमस आवा बधा प्राणीओ अमारी आसपास जोवा मळता नथी। आवी रीते तमारी आसपास कया प्राणीओ नथी जोवा मळता ते प्राणीओना नाम लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3, तमे जे प्राणीओना नाम आगळ लख्या छे तेने नीचे मुजब वर्गीकरण करवानुं छे। एटले कान देखाता होय तेवा, कान न देखाता होय तेवा, चामड़ी उपर वाळ होय तेवा, चामड़ी उपर पीछा होय तेवा, दूध आपता होय तेवा ने माथे शींगड़ा होय तेवा प्राणीओना नाम लखवाना छे। कान देखाता होय तेवा प्राणीओ जोईए तो बकरी, हाथी, गाय, कूतरो, उंदर, भैंस, बिलाड़ी, शियाळ, चित्तो, सिंह, जीराफ, हिपोपोटेमस, ससलू छे। त्यार पछी कान न देखाता होय तेवा मोर, मरघी, चकली, बतक, कागड़ो, कबूतर, कोयल, बाज, देड़को, माछली, कीड़ी, सांप, गरोળી आ बधा छे। चामड़ी उपर वाळ होय तेवा भैंस, बकरी, भूंड, सिंह, बिलाड़ी, कूतरो, वांदरो, रींछ, घोड़ो, ससलू, उंदर, शियाळ, खिसकोली आ बधा छे। ज्यारे चामड़ी उपर पीछा होय तेवा मोर, चकली, कागड़ो, पोपट, कबूतर, कोयल, बाज, काबर। त्यारबाद दूध आपता प्राणीओ होय तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, माथे शींगड़ा होय तेवा गाय, बकरी, बळद, भैंस, साबर, नीलगाय आ बधा छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, तमारी आसपास जे प्राणीओ रहे छे तेमांथी कया प्राणीओ बच्चाने जन्म आपे छे अने कया प्राणीओ ईंडा मूके छे ते प्राणीओना नाम नीचेना कोष्टकमां लखवाना छे। बच्चाने जन्म आपता होय तेवा प्राणीओ जोईए तो बकरी, हाथी, उंदर, बिलाड़ी, भैंस, भूंड, गाय, ऊंट वगैरे छे। ज्यारे ईंडा मूके तेवा चकली, कबूतर, बतक, देड़को, कागड़ो, मोर, मरघी, गरोળી छे। આવી રીતે તમે લખી શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, પ્રાણીઓના નામની સાથે તેમના ખોરાકની જોડી બનાવવાની છે અને એક એક વાક્ય લખવાનું છે। ઉદાહરણ આપ્યું છે વાઘ તો માંસ, વાક્ય બનાવ્યું છે વાઘ માંસ ખાય છે અથવા વાઘનો ખોરાક માંસ છે। એવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। પહેલાનું છે 1 દીપડો તો માંસ ખાય છે, 2 ગાય તો ઘાસ ખાય છે, 3 કાબર તો અનાજ ખાય છે, 4 બગલો તો માછલી ખાય છે અને 5 મધમાખી तो फूलोनो रस पीवे छे। हवे आपणे वाक्य बनावीए। 1 दीपड़ो मांस खाय छे अथवा दीपड़ानो खोराक मांस छे। 2 गाय घास खाय छे अथवा गायनो खोराक घास छे। 3 काबर अनाजना दाणा खाय छे अथवा काबरनो खोराक दाणा छे। 4 बगलो माछली खाय छे अथवा बगलानो खोराक माछली छे। 5 मधमाखी फूलोनो रस पोताना खोराकमां ले छे अथवा मधमाखीनो खोराक फूलोनो रस छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, उदाहरण प्रमाणे साचा जवाब फरते वर्तुळ करवानुं छे। अहींया उदाहरण आपेलुं छे दूध आपनार प्राणी तो भैंस, बकरी अने गाय छे। एवी रीते आपणे साचा जवाब फरते वर्तुळ करीशुं।
2 શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ તો ભેંસ, બળદ અને સાબર છે. ત્રીજું છે ઝાડ પર ચડતા પ્રાણીઓ તો વાંદરો, દીપડો, અજગર, ખિસકોલી છે. ચોથું માંસાહારી પ્રાણીઓ તો દીપડો, મગર, શિયાળ છે. પાંચમું શાકાહારી પ્રાણીઓ તો ભેંસ, ગાય અને હાથી છે. 6 ભાર ખેંચતા પ્રાણીઓ બળદ, ઊંટ, ગધેડું અને ઘોડો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, નીચે આપેલ કોષ્ટકમાંથી પ્રાણીઓના નામ શોધીને તેના ફરતે વર્તુળ કરો અને નીચે તેમના નામ લખવાના છે. અહીંયા છે તમે પ્રાણીઓના નામ શોધી વર્તુળ કરી નામ લખશો તો શિયાળ, હરણ, કબૂતર, બકરી, ગાય, બુલબુલ, કાબર, મગર, વાઘ, સિંહ, ચકલી, અજગર, આ બધા પ્રાણીઓ ફરતે વર્તુળ કરી અને નામ લખશો. પ્રશ્ન નંબર 8, વિચારો અને લખો. 1 તેને ચાંચ છે તે મારી મુઠ્ઠી કરતાં નાનું છે, ઘર આંગણે દાણા ચણવા આવે છે તે ચકલી. 2 તે ખેડૂતનો સાથી છે તે હળ ખેંચે છે, જવાબ થશે બળદ. 3 તે જંગલમાં રહે છે પણ જંગલનો રાજા નથી, એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર કૂદી શકે છે તો તે વાંદરો છે. 4 તે રાત્રે જ દેખાય છે, તેની આંખો માણસ જેવી દેખાય છે, જવાબ થશે કુવડ. 5 તે જમીન અને પાણી બંનેમાં રહે છે, તેનું કદ સૂતેલા માણસ જેવડું હોય છે, જવાબ થશે મગર. પ્રશ્ન નંબર 9, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. સવાલ નંબર 1, તમારા ઘરે દૂધ ક્યાંથી આવે છે? જવાબ થશે અમારા ઘરે દૂધ ડેરીમાંથી અને ભરવાડના તબેલામાંથી આવે છે. સવાલ નંબર 2, સામાન્ય રીતે કયા કયા પ્રાણીઓનું દૂધ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ? જવાબ થશે સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ગાય, ભેંસ અને બકરીનું દૂધ વાપરતા હોય છે. અમુક વિસ્તારમાં ઊંટના દૂધનો પણ ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. 3 તમે કયા પક્ષીના પીંછાનો ઉપયોગ સુશોભન માટે કરશો? કઈ રીતે? અમે મોરના પીંછાનો ઉપયોગ સુશોભન માટે કરીશું, કારણ કે મોરના પીંછા રંગબેરંગી અને લાંબા હોય છે અને સુંદર હોવાથી તે સુશોભનની શોભા વધારે છે. સવાલ નંબર 4, જૂના સમયમાં ગાય કે ભેંસના છાણનો ઉપયોગ ઘરમાં કઈ રીતે થતો હતો? જૂના સમયમાં ગાય કે ભેંસના છાણનો ઉપયોગ ઘરમાં દિવાલો બનાવવા તથા જમીન પર ગાર કરવામાં થતો હતો અને બળતણ તરીકે વપરાતા છાણા બનાવવા માટે પણ ઉપયોગ થતો હતો. સવાલ નંબર 5, જો તમને પક્ષી જેવી પાંખો મળે તો તમે શું કરશો? જો મને પક્ષી જેવી પાંખો મળે તો હું આકાશમાં ઊંચે સુધી ઉડવાનો આનંદ માણું અને એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર, એક ઘરેથી બીજા ઘરની છત પર ઉડીને જઈ શકું અને ખૂબ ખુશ થઈ જાઉં. અહીં આપણા પાઠ 2ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4ની પર્યાવરણ વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 4 પર્યાવરણના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.